చెప్పండి అది చేంజ్ చేయించమని. See, last time already discussed with the Ingrida, Acrita, Ingrida and Percrita కదా. We just go with the image already ఆ స్లైడ్ లోనే ఉంది. సో తర్వాత చెక్ చేసినప్పుడు అక్రిటాలో ఓన్లీ అటాచ్మెంట్ అయింది. ఇంగ్రిడాలో మజిల్ మయోమెట్రియం కూడా టచ్ అయింది. మీన్స్ మయోమెట్రియం లో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఎక్కడ మయోమెట్రియం ఇన్సర్ట్ అయితే ఇంగ్రిడా, ఓన్లీ టచ్ అయితే అటాచ్ అయితే అటాచ్ అక్రిటా, ఇన్సైడ్ ఇన్క్రిటా, outside percrita. Very clear kada? A attach, in inside and per outside. Right? So outside will go with the touch of urinary bladder also. Right? See, boys, then ఒకసారి ఎవరైనా పైకన్ని. This all we discuss and this also we discuss. Avuna? These colors also we discuss, right? So if it is a tobacco color, what exactly? And all saffron color, what exactly? See, there is a two conditions with amniotic fluid. What are the two conditions with amniotic fluid? Sorry? Right, so amniotic fluid level is increased in the womb. What is the function of amniotic fluid? Right, so what is the early life of amniotic fluid? Early life of amniotic fluid is secreting from. అరే మీకు amniotic fluid అయిపోయింది కదా. amniotic fluid ఎర్లీ లైఫ్ లో ఎక్కడి నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది? ప్లాజెంటా. ఎక్కడి నుంచి? ప్లాజెంటా. వెరీ గుడ్. లేటర్ లైఫ్ లో baby urine. This much clarity you know, right? See, what is the use of amniotic fluid means? Amniotic fluid is helping for the fetus for the transduction, fetal movement, transduction or fetal movement. The principle of amniotic fluid is transduction. See, the amniotic fluid is helping for revealing of all the diagnostic tests. After this, I will tell you the diagnostic test. See, if the mother womb is having the excessive fluid, which we call as a so polyhydramnia. If it is the excessive fluid, called as a polyhydramnia. See, how to define a polyhydramnia? Polyhydramnia ni ela define chestamante, it's very important to remember that. So ikkada okate oka factor very important to remember, to consider as a polyhydramnia, that is amniotic fluid index. What is that? Amniotic fluid index. If the amniotic fluid index AFI, amniotic fluid index, actually normal is 5 to 25. This is a normal index. AFI normal 5 to 25. This is a AFI normal. Right, so if it is 5 to 25, what exactly zoom ఏం చెబుతున్నారు? అక్కడ అదేం రాసుకోవద్దండి. నథింగ్ టు రైట్. ఏం రాసుకోవద్దు. ఐ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద పిక్చర్ ఓన్లీ. ఐ విల్ టెల్ ద పాయింట్స్. సో ఓబీజీ ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్తాను, చాలా ప్రజెంట్ చేస్తాను, బట్ నాట్ టు పాయింటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంటెంట్. ఓన్లీ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ టు నోటీస్. రైట్, నాట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. క్లియర్? రైట్. See, what I am saying is normal alpha amniotic fluid index. See, there is a index is a 5 to 25. If there is a more than amniotic fluid indicating, index means measuring length and amniotic fluid we measure with the length. In ultrasonography we measure with the length of fluid. ఎప్పుడైనా చూసారా? ఒక పాయింట్ ట్యాగ్ చేసి ఇలా బార్ గీసి ఇంకో పాయింట్ టచ్ చేస్తారు.
స్కానింగ్ లో చూసారా వాట్ ఇట్ మెజర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ amniotic fluid index measurement. Index measurements in the womb, how much of amniotic fluid is having, that can be indicating in the sonography. See, if you have to check with that, normal index is 5 to 25. See, if you say alpha amniotic fluid index more than 25, index is more than 25, it called as a polyhydramnia. When we call as a polyhydramnia, more than 25. What will happen in the polyhydramnia's condition? See, what the difficulty of polyhydramnia's condition? Most of we observe that the polyhydramnia's women like a gestational diabetes women. See, if it is increased, that condition variability we call as a pathological condition. See, what will happen is the polyhydramnias will increase. What will happen the polyhydramnias is increase. ఏమవుతుంది amniotic fluid increase అయితే అంటే అమౌంట్ ఎంత ఇది ఎంత అని చెప్పాను అమౌంట్ ఎంత polyhydramnia more than 2000 ml. If you have to calculate that more than 2000 ml. Right, so if you have to check with that, amniotic fluid, if you have to check with that, what will happen? ఏమవుతుంది ఎక్కువైతే there is a let us so ruptured, so there is a rupture of membrane due to the huge force. That conditions what we have to do అమ్మ ఇక్కడ ఇది ఒక పెద్ద కండిషన్ కాదండి oligohydramnia, polyhydramnia, vomiting, these we call as a minor alignment. This is not considered as a serious disturbance in the pregnancy. It is serious disturbance కాదు alignmental, right? So అంటే minor conditions. See, if you have to check off this polyhydramnia కనుక ఎక్కువగా ఉందనుకో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? What is the management? అది మేనేజ్మెంట్ ఏంటండి? ఏమైనా ఇంజెక్షన్ ఇస్తారా, టాబ్లెట్ ఇస్తారా? జస్ట్ amniocentesis means drain the amniotic fluid. If you are drain the amniotic fluid, that can be reduced. Most common procedure what we are doing? Amniocentesis. If you have to performing the amniocentesis, what is the risk of a woman అని అడుగుతాడు. amniocentesis కనుక పర్ఫామ్ చేస్తే రిస్క్ ఏమై ఉంటుంది? amniocentesis కనుక పర్ఫామ్ చేస్తే మోస్ట్ కామన్ రిస్క్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్. మోస్ట్ కామన్ రిస్క్ ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్. దే మీ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. What is the management? If the amniocentesis is performing, what is the risk? అంతవరకు రాసుకోవాలి. Enough. ఒక్క పాయింట్ కూడా ఎక్కువ రాసుకోకండి. That is the enough. Then coming to the next, if you have to go with the దానికి complete reverse. ఏంటి? Oligohydramnia. What are the indicators? Amniotic fluid index అనేది ఎంత ఉండాలి? less than 5 centimeter. Amniotic index అనేది less than 5 centimeter. ఒకవేళ మనము gestational age ని కనుక చూసినట్టయితే మనము ఆ గెస్టేషనల్ ఏజ్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మోస్ట్ కామన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే less than 5%. ఎంత కనిపిస్తుంది? less than 5%. So that is one of the important indicator. And most common volume ఎంత అమ్మా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి less than 200 ml. ఎంత? less than 200 ml. Okay. What is the common complication of oligohydramnia?
చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద కామన్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆలిగోహైడ్రామియా? ఆలిగోహైడ్రామియా ఉంటే ఏమైతుందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద హైడ్రామియా? What is hydramia? Enough fluid in the amniotic fluid. What need of hydramia? Movement. If it is decreased, no fetal movement. There is a decreased fetal movement which cause in the later life of fetal distress. No fetal movement which in later life ఏమవుతుంది? Fetal distress. First ఏమవుతుంది? No fetal movement. No fetal movement. Which cause? Fetal distress. Which cause fetal distress. Decreased fetal movement which cause fetal distress. Fetal distress. Amma praditi material undaలని ledu. I may add some points also. Addition, deletions got I will go. Right? See, that is a fetal distress. See, in this condition మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కువ ఏం లేదమ్మా. What are the indicators? Indicators ఏంటంటే amniotic fluid index ఎంత ఉండాలి? less than 5 ఉంది. సో దానికి షార్ట్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఏజ్ ఉంటే షార్ట్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఏజ్ అంటే పర్సంటేజ్ లో less than 5% ఉన్నట్టుండే. అదే సో అండ్ మనము amniotic fluid ఎంత? less than 200 ml ఉన్నట్టయితే సో దాన్ని మనం ఏం ఇండికేట్ చేస్తాము? Oligohydramnias. So oligohydramnias most common complication that is called as a decreased the fetal movement, which causing which causing fetal distress, right? And continuation with that, what is the management? Oligohydramnia, what is the management? Oligohydramnias management పెద్దగా ఏం లేదమ్మా. ఏ టాబ్లెట్ వేసులో ఇంజెక్షన్ వేసులో అట్లాంటి సినిమా ఏం లేదు. రైట్, టాబ్లెట్ వేసినా ఇంజెక్షన్ వేసినా amniotic fluid ని తెస్తామా? amniotic fluid ని ఎట్లా తెస్తావు? అదే ఒకటే మమ్మీ కనుక మంచిగా తాగింది అనుకో వచ్చేస్తుంది. లేదు మమ్మీ తాగట్లేదు అనుకో ఇంకో పద్ధతి ఉంది. ఏ ఫ్లూయిడ్? ఐవి ఫ్లూయిడ్. ఏ ఐవి ఫ్లూయిడ్? ఐసోటోనిక్. ఇండ్యూసింగ్ ఆఫ్ administration of isotonic fluid. What is the better management of the oligohydramnias అని అడుగుతాడు. Oligohydramnias is the almost management called as the administration of isotonic fluid. Administration of isotonic fluid. That is one of the better management. And instructing the mother to take the more water. These two are the very common managemental tool, right? So we go with the oligohydramnias. See, then go with the polyhydramnias, oligohydramnias, and next fetal circulation kada. So after fetal circulation I start with the fetal development. అదంతా ఒకటేసారిగా fetal development అయిపోయిందంటే బయటకు వచ్చింది. క్లియర్? I will go with the last. ఎందుకంటే ఇవి చేంజెస్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కదా. ప్లాజెంటా, అంబ్లికల్ కార్డ్, మెంబ్రెయిన్స్ చెప్పానా? ప్లాజెంటా, అంబ్లికల్ కార్డ్, మెంబ్రెయిన్, amniotic fluid చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అంటే లాస్ట్ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ అయిన తర్వాత ఫీటల్ డెవలప్మెంట్. వి ఎండ్ విత్ ద ఫీటల్ వర్షన్, వి గో విత్ ద మెటర్నల్ వర్షన్. రైట్? సి yes, white egg also advisable. That may creating the osmolarity in the amnion. Osmolarity in the amnion, that also be advisable, right? And coming to the next fetal circulation. You know the fetal circulation? What the fetal circulation? Okay. Tell me the circulations. Normally human circulation how many types?
Types of circulation. Two types. Types of circulation. What are the two human circulation system? Two types of human circulatory system. Right. One is called as a pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Another one is a systemic circulation. Pulmonary circulation, systemic circulation. This is after the baby will come out. Baby womb నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కామన్ గా హ్యూమన్ లో ఉండే టూ సర్క్యులేషన్స్ ఏంటమ్మా అంటే వన్ ఈజ్ ఏ పల్మోనరీ సర్క్యులేషన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. వాట్ ఈజ్ పల్మోనరీ సర్క్యులేషన్? Yes, the blood exchanging circulation is nothing but exchanging of blood or transmitting of a blood exchanging in between the right, so heart and lung. This we call as a pulmonary circulation. Then majna heart and lung. See, what is your systemic circulation? So the circulation, exchanging of blood between heart and tissues. The circulation between the heart and tissues called as systemic circulation. These two we call as a circulations. Right? And one more we have to check that. Right? So that is in the womb. The circulation is changed. The womb circulation is changed. Womb circulation, which we call as a fetal circulation. Why the womb circulation is changed? What exactly the design of this womb circulation? Why the womb circulation we call as a fetal circulation? Right? Why the womb circulation we call as a fetal circulation? Why we call as womb circulation is a fetal circulation? Right. See, after the birth, lungs are matured. Heart is responding with the lungs. The circulation pattern will be happen. That means pulmonary circulation is present after the birth. Before the birth, there is no pulmonary circulation in the fetus. Because of lungs is not matured in the fetal life. Lung is not matured in the lung function start after birth. This is the reason where the heart is pump the blood in the fetal life, but there is no pulmonary circulation. నేను చెప్పింది ఏమన్నా అర్థమైందా అమ్మా? లోపల గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఉండదు. ఏముంటది? సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు. హార్ట్ నుంచే బ్లడ్ పోతుంది, కానీ హార్ట్ నుంచి ఎక్కడికి పోదు? లంగ్స్ కి పోదు. కాకపోతే గమ్మత్ ఏంటంటే హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ కి పోదు, కానీ హార్ట్ కి లివర్ తో కనెక్షన్ ఉంటుంది. దేంతో కనెక్షన్? లోపల ఉన్నప్పుడేమో లివర్ తో కనెక్షన్ ఉంటుంది, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లంగ్స్ తో కనెక్షన్ ఉంటుంది. లివర్ తో కనెక్షన్ ఉండేదాన్ని ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ అని, లంగ్స్ తో కనెక్షన్ ఉండేదాన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాం. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? లోపల ఉన్నప్పుడు ఏమంతో కనెక్షన్, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లివర్ తో ఉండే కనెక్షన్ ఏమంటున్నాను? ఫీటల్. లంగ్స్ తో ఉండేదాన్ని పల్మనరీ. లోపల లివర్ తో ఇది కనెక్షన్ పెట్టుకున్న తర్వాత అసలు ఈ కనెక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, హార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసి ఎంతసేపు అయింది? 10 నిమిషాలే. నిద్రపోకరి 10 నిమిషాలే. నేను 6 గంటల దాకా చెప్పాలి. నేను జోలవాడుతున్నా, అంత కష్టపడి దాంట్లో దూకి, దేంట్లో దూకి, ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ లో దూకిన. ఇప్పుడు నేను రండి, మీరు కూడా యూట్రస్కి వెళ్ళండి అందరు, వచ్చిరా? అయ్యో, మీరు 9 నెలల 7 రోజులు ఉన్నప్పుడు చూడలే.
ఇప్పుడు దాకా కూడా చూడలే. ఏది మీ ఇల్లు, మీ మొదటి ఇల్లు నేను చూద్దామని కష్టపడుతున్నా. అర్థమైందా? మీ మొదటి ఇంటిని నేను చూద్దామని ఇంత కష్టపడుతున్నా. మీరేంది శుభ్రంగా నిద్రపోతున్నారు? చూడాలని లేదా? ఇప్పుడు నేను చూపిస్తేనే చూస్తారు. ఇప్పుడు తప్పిందనుకో ఇంకా మీరు సచ్చేదాకా మీ మొదటి ఇంటిని చూడరు. మొదటి ఇల్లు తెలుసా? ఓం. మొదటి ఇల్లు ఓం. ఇంటి చుట్టూ చూపిస్తా, ఇంటి చుట్టూ చూపిస్తా, ఇంట్లో చూపిస్తా, ఇంటి చుట్టూ చూపిస్తా. మీరు చూస్తామంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చే దారి చూపిస్తా, ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చే దారి చూపిస్తా, దాంట్లో పద్ధతి ఏందో నేర్పిస్తా. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇల్లు ఎట్లా కూలిపోతో చూపిస్తా, మళ్ళీ కొత్త ఇల్లు ఎట్లా కడుతురో చూపిస్తా. అంత మంచి ఇంటిని చూపించినప్పుడు మీరు నిద్రపోకూడదు. మీరేందమ్మా పేజ్ నెంబర్ ఒకటే పట్టుకురు. పేజ్ నెంబర్ ఏంటమ్మా? ఏం లేవు. ఎందుకుంటే పేజ్ నెంబర్లు నేను కొన్ని ఇస్తే కొన్ని ఆపుతా. జిరాక్స్ తీస్తారుగా. అరే కోచింగ్ రానోడు జిరాక్స్ తీస్తాడు కదా. నా తెలివి నాకే ఉంటాయి. అవునా కదా? మొత్తం ఇచ్చేసినా అనుకో జిరాక్స్ తీసుకొని చదువుకుంటాడు. అరే నువ్వు కోచింగ్ పోకుండా జాబ్ కొట్టినావు, నేను కోచింగ్ లో జాబ్ కొట్టినా. ఇదంతా కాదు ముచ్చరా. కొంచెం ఫరక్ ఉండాలి అంతే. అర్థమైందా? దేంట్లోనే ఉంటది, కొంచెమే, ఎక్కువేం కాదు. రైట్. సో కంటెంట్ లేదు, అదే పల్లవి నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు మొత్తానికి అయితే ఏ సర్క్యులేషన్ దగ్గరకు వచ్చినావు? ఇక్కడ ఇగో నీకు బొమ్మ చూపిస్తారా? ఏదైనా బొమ్మ కనిపిస్తుందా? ఏదో కనిపించినట్టు కనిపిస్తుంది సార్. ఇదే ఫీటల్ సర్క్యులేషన్. ఎన్ని ఆర్గాన్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక లివరు, ఇక్కడ ఒక హార్ట్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? మిగతాది మొత్తం కొట్టాలి పైప్ లైన్లే. అమ్మ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, హార్ట్ నీకు తెలుసు, లివరు నీకు తెలుసు, కష్టపడి ఏం చదువుకోకు. గొట్టాలు ఉన్నాయిగా పైప్ లైన్లు. పైప్ లైన్లు ఎక్కడి నుంచి ఎటుపోతున్నాయి అదే నేర్పిస్తా. అండర్స్టూడ్? వాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెజిల్ కనెక్షన్? ఫస్ట్ పైప్ లైన్ నేర్పించిన అనుకో, ఇక్కడ మోటార్ ఆన్ చేసినామంటే నీళ్ళు ఎటు జిమ్ముతున్నాయి ఎన్ని అర్థమైపోవాలి. ఫస్ట్ నేర్పించేది ఏంటి? పైప్ లైన్. ఫస్ట్ పైప్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, యూనో పైప్ లైన్ నిన్న సగం పైప్ లైన్ తయారు చేసిన ఏందో పైప్ లైన్ పేరు అంబ్లికల్. అసలు గొట్టం ఏంటంటే మిషన్ భగీరథ అంబ్లికల్ కార్డ్. గొట్టం ఈజ్ ఏ అంబ్లికల్ కార్డ్. రైట్. అసి మిషన్ భగీరథ. అవును అదే. సో అంబ్లికల్ కార్డ్ అనమాట. అంబ్లికల్ కార్డ్ గొట్టంలా ఒకటేమో అంబ్లికల్ వెయిన్, రెండేమో అంబ్లికల్. ఆ గొట్టం వచ్చి దేంతో కనెక్ట్ అయిందో చూపిస్తా. ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఏందమ్మా అంటే పెద్ద గొట్టం, పెద్ద పైపు. ఇన్ ద వన్ వెయిన్ టూ ఆర్టరీస్, వన్ వెయిన్ అండ్ టూ ఆర్టరీస్. షార్ట్ కట్ అనమాట. నేనంతా షార్ట్ కట్. వన్ వెయిన్ పేరేంటి? అంబ్లికల్ వెయిన్. ఏ వెయిన్? అంబ్లికల్ వెయిన్ ఎంటర్. ఇగో పెద్ద గొట్టం పైపు వెళ్తుందా? అంబ్లికల్ వెయిన్ లో మంచి డ్రైనేజ్ వాటర్, మంచినీళ్ళు దేంట్లో? umbilical vein which is having the right, so most of purified blood, that is the oxygenated blood. 80% of oxygenated blood. How many percent? 80% of oxygenated blood. See, check this. umbilical vein అదే చెప్పాను. పల్మనరీ దగ్గరనేమో పల్మనరీ వెయిన్ ఆక్సిజనేటెడ్, ఇక్కడనేమో అంబ్లికల్ వెయిన్ ఆక్సిడేటెడ్. నీకు చెప్పింది ఏమైనా అర్థమైందా? పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ యాక్చువల్ గా ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ దేంట్లో ఉంటది? ఆర్టరీస్ లో. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ దేంట్లో ఉంటది? ఆర్టరీస్. ఇది సిస్టమిక్ వ్యవహారం. ఏ సర్క్యులేషన్? సిస్టమిక్ కాకుండా ఇంకా రెండు సర్క్యులేషన్లు ఉన్నాయా? ఏంటది? పుట్టిన తర్వాత పల్మనరీ, పుట్టక ముందు ఫీటల్. ఈ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ లో వెయిన్స్ లోనే ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటది. దేంట్లో ఉంటది? వెయిన్స్. అంటే ఈ రెండు రివర్స్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోనేమో
ఆర్టరీస్ లో ఉంటుంది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ప్లస్ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ లో వెయిన్స్ లో ఉంటుంది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అర్థమైందా? రివర్స్ లో ఉంటదా అంటున్నా. ఇదైనా అర్థమైందా? క్లియరా? సింపులా ఇంకేమైనా ఉందా దాంట్లో కష్టం? అరే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రివర్స్ లో ఉంటాయండి పైప్ లైన్లు. అక్కడ ఆర్టరీలో ఏ బ్లడ్ ఉంటుంది? ఆక్సిజనేటెడ్. ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ దేంట్లో ఉంటుంది? అంతే కదా. లంగ్స్ కుండే వెయిన్ ఏమంటాము? పల్మనరీ. అది దాని కూడా డౌట్ పడతారేందండి. పల్మనరీ వెయిన్ లో విచ్ బ్లడ్? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఫీటల్ లో ఉండేదాన్ని వెయిన్ ఏమంటామంటే అంబ్లికల్ వెయిన్ అంటాం. ఏదైనా అంబ్లికల్ లో ఏది ఉంటుంది? అంబ్లికల్ ఏముంటుంది? ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? అంటే పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ లో ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ లో వెయిన్స్ లోనేమో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటది, ఆర్టరీస్ లోనేమో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటది. కానీ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లా ఆర్టరీస్ లోనేమో ఆక్సిజనేటెడ్, వెయిన్స్ లో ఏమో డీఆక్సిజనేటెడ్. మొత్తం మూడే సర్క్యులేషన్లు కదా. చలో ఇప్పుడు అంబ్లికల్ వెయిన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాజెంటా. కృష్ణా నది ఏంటి? ప్లాజెంటా. ఆనకట్ట ఏ ఆనకట్ట? కృష్ణా నది బ్యారియర్. కాళేశ్వరం బ్యారియర్. కాళేశ్వరం ఈజ్ ఏ ప్లాజెంటా, యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్. అక్కడ నుంచి పైప్ లైన్ విచ్ వి కాల్ యాజ్ ఏ అంబ్లికల్. దిస్ అంబ్లికల్ వెయిన్ డైరెక్ట్ కమ్ అండ్ ఎంటర్ ఇంటూ ది లివర్. దేంట్లో ఎంటర్ అయింది చూసిరా? దేంట్లో ఎంటర్ అయింది? లివర్ లో. ఇక్కడ మీకు ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేయిస్తున్నా. సెకండ్ వ్యక్తి, వాని పేరు ఏందమ్మా అంటే, ఈ వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అంబ్లికల్. ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తి పేరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, అదేందమ్మా అంటే అంబ్లికల్ వెయిన్. అంబ్లికల్ దేంట్లోకి వచ్చింది? ఇక్కడ రా కాపు ఆపేసిన. ఇంకో పైప్ లైన్ చెప్తున్నారా? గుర్తుపెట్టుకో, బండ గుర్తు. డక్టస్ అంటే ఒక పైప్ లైన్, రెండు పైప్ లైన్ కనుక కనెక్షన్ చేసింది అనుకో, ఒక పైపు ఇటు ఒక పైపు ఇటు ఒక పైప్ ని కనెక్షన్ చేసింది అనుకో, ఈ మధ్యన ఉన్న తుకుడాన్ని ఏమంటాం? డక్టస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a ductus. Ductus means which connecting the two vessels. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే జాగ్రత్తగా వినాలి. వీనస్ డక్టస్, వీనస్ డక్టస్ వీనస్. సో డక్టస్ వీనస్ లో సో డక్టస్ వీనస్ అనేది ఏంటని? డక్టస్ వీనస్, డివి. డక్టస్ వీనస్. డక్టస్ వీనస్ ఏం చేస్తుందని చెప్పిన? ఏం చేస్తుందండి? కనెక్టెడ్ టు వెజిల్స్. డక్టస్ వీనస్ అంటే రెండు వెయిన్స్ లని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎన్ని వెయిన్స్ లని? 2 వెయిన్స్ లని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి 2 వెయిన్స్ ని కనెక్ట్ చేసేది? డక్టస్ వీనస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లివర్. Ductus venous present in the liver. Ductus venous present in the. ఇదైతే ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ductus venous? Connecting the 2 blood vessels, right? చలో ఏంటి 2 blood vessels అనేది చెప్తా. కొద్దిసేపు ఉండు. పైపులు చెప్తా, ఆ తర్వాత వాటి కనెక్షన్లు చెప్తా. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి పోయింది పైకి, అక్కడ నుంచి పైకి పోయింది. ఇది ఇక్కడ గొట్టం ఉంటది. ఈ గొట్టం పేరు ఏందమ్మా అంటే, ఆ గొట్టం పేరు కింద నుంచి పైకి పోతుంది ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా. ఏ కేవా? ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా. అది హార్ట్ లోకి పంపించింది. దేనిలో పంపించింది? హార్ట్. దట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది హార్ట్. హార్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఈ లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి, బయట నుంచి మళ్ళీ సో లోపలికి పోయే దారిలో మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే, మోస్ట్ కామన్ గా బ్లడ్ అనేది అటు ఇటుగా మారుతా ఉంటది. అయితే మనకు క్లియర్ గా కనిపించేది ఏంటంటే ఇంకోటి కనిపిస్తాయి. దట్ ఇస్ డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్. థర్డ్ పైప్ లైన్ ఏంటి? డక్టస్ ఆర్టరీ. దానికంటే ముందు ఉండు, ఒక్క నిమిషం. గుండెలోకి వచ్చాయి. గుండె దగ్గరకు వస్తే పైన హార్ట్ కి ఎన్ని చాంబర్స్?
పై చాంబర్సా కింది చాంబర్సా సపరేట్ చేసే లేయర్ ఏమంటాము సెప్టమ్ సపరేట్ చేసేది అమ్మ రెండు ఆర్టరీస్ ని సపరేట్ చేసేది ఒక సెప్టమ్ ఉంటది దేని సపరేట్ చేసేది ఆర్టరీస్ పైన ఆర్టరీస్ ని సపరేట్ చేసే సెప్టమ్ ఆ సెప్టానికి ఒక హోల్ ఉంటది ఆ సెప్టానికి హోల్ ఉంటది ఇగో ఇక్కడ ఈ హోల్ ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ హోల్ కనిపిస్తుందా ఈ హోల్ ఇగో ఇట్లా బ్లడ్ పోయిందా ఇట్లా పోతుందా గజిబిజిగా సో ఈ హోల్ ని ఏమంటామంటే that is called as a number 3 foramen oval foramen oval foramen దేనికి మధ్యన ఉంటది టూ ఏట్రియంస్ కి మధ్యన టూ ఏట్రియంస్ కి మధ్యన ఉండేది ఫొరామిన్ ఓవల్ టూ ఏట్రియంస్ కి మధ్యన ఉండేది ఫొరామిన్ ఓవల్ ఇది ఒక ఇది ఒక వర్టం నెక్స్ట్ నాలుగోది చెప్తా ఇక నాలుగోది ఏందమ్మా అంటే నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా అది డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్ డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్ ductus arterioles ductus arterioles ductus arterioles clear right so see రైట్ సో మొత్తానికి కనెక్షన్ లో ఎన్ని చెప్పినా నేను ఎన్ని పైప్ లైన్ చెప్తున్నా టోటల్లీ ఈ 4 పైప్ లైన్ల నుంచి నేను నీళ్ళని బయటకు తీస్తా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే కనెక్షన్లు కలుపుతున్నా what I am doing is connecting I am just connecting you just to remember that I am just connecting ఇది కనెక్షన్ ఇక్కడ నుంచి చివరికి మళ్ళీ వెనకకు వచ్చేసరికి కనెక్షన్ అయితే కలుపుతా ఈ 4 కనెక్షన్ అని జాగ్రత్తగా విను ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎక్కడ చేస్తున్నా అంటే నేను ఫస్ట్ పైప్ లైన్ ఏంటి అంబ్లికల్ దేంతో కలుపుతున్నా అంటే ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా ఇక్కడ గుట్ట కనిపించిందా ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా ఎట్లా కనెక్ట్ అయిందంటే అంబ్లికల్ వెయిన్ కనెక్టింగ్ విత్ ద ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా ద డక్టస్ కాల్డ్ as ductus venous దేని మధ్య ఉంటాయి ductus venous umbilical vein plus inferior vena కేవాని ఫీటస్ అంటున్నా ఫీటసే కదా ఇది అండ్ అంబ్లికల్ వెయిన్ ని ఏమంటున్నానంటే ప్లాజెంటా అంటున్నా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్లాజెంటా నుంచి వచ్చింది ఏంటి ప్లాజెంటా నుంచి వచ్చింది అంబ్లికల్ వెయిన్ ఫీటస్ నుంచి వచ్చింది ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా రైట్ అంబ్లికల్ వెయిన్ కనెక్టింగ్ విత్ ఫీటస్ అని గుర్తుపెట్టుకో అంబ్లికల్ వెయిన్ దేంతో కనెక్ట్ అయింది ఫీటస్ అంబ్లికల్ వెయిన్ కనెక్టింగ్ విత్ ఫీటస్
కనెక్టింగ్ విత్ ఫీటస్. సో అయితే ఇప్పుడు చెప్పు నాకు, డక్టస్ వీనస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్, డక్టస్ వీనస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ umbilical vein and inferior vena cava, umbilical vein and inferior vena cava. ఇది ఓకేనా? ఈ పైప్ లైన్ అతికిందా? ఎక్కడెక్కడ అతికింది? umbilical vein దేంతో? inferior vena cava, connected by ductus venous. Ductus venous is connecting in between umbilical vein and inferior vena cava. Is it any doubts? No కదా? ఒకటి అయిపోయింది, ఇన్ఫీరియర్ డక్టస్ వీనస్, ఇది అయిపోయింది. అయిపోయిందా కనెక్షన్? రైట్. సో ఇక రా, ఇక హార్ట్ లోకి రా. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? లివర్ లో. అమ్మ ఇదంతా ఇంతసేపు ఎక్కడ జరిగింది? లివర్ లో ఈ పంచాయతీ జరిగింది. లివర్ లో జరిగిన పంచాయతీ ఏం లేదు. వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద లివర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ద umbilical vein enter into the fetus, umbilical vein enter into the fetus, it junctioning at the liver. ఎక్కడ పోయి ఆగింది? ఇక్కడ ఎంటర్ అయిందా? ఎంటర్ అయిపోయి ఎక్కడొచ్చి ఆగింది? లివర్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగింది. in the liver it connected with the inferior vena cava by the help of ductus venous, by the help of ductus venous, right? then ఇక చూడిగా, ఇక తర్వాత అది కొత్త పైపేం కాదు, పాత పైపే. ఏది? ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. అది సపరేట్ చదువుకుంటువా? నువ్వు ఉన్నా లేకుండా అది ఉంటది, మిగతాయి ఉండవు. ఇవన్నీ తర్వాత మారుతాయి, టెంపరీయే. ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఉంటది కదా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా పైకి పోయింది. పైకి పోయి దేంట్లోకి వదిలింది బ్లడ్? దేంట్లోకి? హార్ట్ లో. హార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద పంపింగ్ ఆర్గాన్. హార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద, ఇట్ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్. హార్ట్ ఏమైనా ఫిల్టర్ చేస్తుందా? ఏం చేస్తుంది? ఖాళీ మోటార్, పంపింగ్ ఆర్గాన్. ఇన్ ద septum of atrium, septum of the opening called as foramen oval. Foramen oval is the opening of foramen oval is the opening of septum of atrium. ఇది అడుగుతాడు. septum of atrium opening, septum of atrium opening called as foramen oval. ఇది septum of atrium opening. అమ్మా ఇంతకంటే ఇంకా నేను రిపీట్ చేసుకుంటూ పోలేను, చాలా చిన్నగా చెప్తున్నా. ఇక దీనికంటే తిప్పి అంటే నా జీవితం మొత్తం ఓబీసీ చెప్పడానికే సరిపోతుంది. Right. See, next if you have to check that, so that enter into that, and here if you have to go with that next that is called as A. So next ఏంటమ్మా అంటే, if you have to check with that, foramen oval open అయిందా? రైట్. ఓపెన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్లడ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా అంటే, మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ మోతాదులో, రైట్ ఏట్రియం నుంచి, ఏట్రియం
అమ్మా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఓపెన్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం. రైట్ ఏట్రియం కదా. ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా సుపీరియర్ వీనా కేవా ఓపెన్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం దగ్గర నుంచి మోస్ట్లీ బ్లడ్ ఎటు షిఫ్ట్ అయిపోయిందమ్మా అంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియానికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఎటు షిఫ్ట్ అయిపోయింది? లెఫ్ట్ ఏట్రియానికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. రైట్ ఏట్రియం నుంచి బ్లడ్ ఇస్ షిఫ్టింగ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఆ మిగిలిపోయిన కొంచెం బ్లడ్, కొంత అమౌంట్ లో బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం లో ఏముంటుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియం లో ఏముంటుంది? ఏముంటుందండి? లెఫ్ట్ ఏట్రియం లో ఏముంటుంది? ఏ బ్లడ్ వెసిల్ ఉంటుంది? మీకు హార్ట్ కూడా లేదు కదా. పల్మనరీ పల్మనరీ ఆర్టరీసా వెయిన్సా? పల్మనరీ వెయిన్స్. లెఫ్ట్ ఏట్రియం పల్మనరీ వెయిన్స్. అయితే ఇక్కడ చూడు, పల్మనరీ వెయిన్స్ తో సంబంధం లేకుండా, పల్మనరీ వెయిన్స్ తో సంబంధం లేకుండా మిగతా కింద నుంచి ఇంకొక వెయిన్ పోతుంది. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి పోయేది అయోటా. లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి పోయేది రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి పోయేది ఏంటి? పల్మనరీ ఆర్టరీ. రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి పోయేది పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి? రైట్ వెంట్రికిల్. రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి ఏమైంది? పల్మనరీ. ఇగో ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా రైట్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా నుంచి, ఎక్కడ నుంచి? ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా నుంచి సగం బ్లడ్ ఏమో ఇక్కడ చూడు, రెండు డైరెక్షన్లు. సగం బ్లడ్ ఏమో ఫొరామిన్ ఓవల్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియం పోయింది. ఇక్కడ ఇంకో గీత కనిపిస్తుందా? బొమ్మని ఫస్ట్ చూడమ్మా, నువ్వు చెప్పేది అర్థం కాదు. వచ్చిందా రక్తం? దేంట్లో పడ్డది? రైట్. ఇది గోడ, ఇది హోల్. ఈ హోల్ ఏమన్నాం? మాక్సిమం బ్లడ్ ఇక్కడ నుంచి దీంట్లోకి షిఫ్ట్ అయింది. ఇదేంటి? లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఇదేంటి? మిగతా బ్లడ్ సెప్టల్ ద్వారా కిందికి వచ్చి, సెప్టల్ ద్వారా కిందికి వచ్చి అంటే మాక్సిమం దీంట్లో నుంచి దేంట్లో పోయిందమ్మా అంటే ఇదేంటి? రైట్ 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 వెంట్రికిల్ ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ దేంట్లోకి వెళ్ళిపోయిందమ్మా అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీకి వెళ్ళిపోయింది. దేనికి వెళ్ళిపోయింది? డక్టస్ అంటే ఏమని చెప్పాను అమ్మా? టూ వెయిన్ కి మధ్యన ఉంటే డక్టస్ వీనస్. టూ ఆర్టరీకి మధ్యన కనెక్షన్ డక్టస్ ఆర్టీరియోస్. మీకు ఇందానే చెప్పిన వెయిన్ కి మధ్యన కనెక్షన్స్. పల్మనరీ ఎక్కడికి వచ్చింది బ్లడ్? పల్మనరీ ఆర్టరీ ఎక్కడికి వచ్చింది? పల్మనరీ ఆర్టరీ పోయిందా? ఇవి చూడు, పోతుందా? పోయి ఇగో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఒక లైన్ ఏర్పడది. ఇదేంటో తెలుసా? అయోటా. ఇదేంటి? పల్మనరీ ఆర్టరీ. అయోటాకి పల్మనరీ ఆర్టరీకి మధ్యన ఒక పైప్ లైన్ ఉంది, తుకుడా. అదేంటి? డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్. డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్. ఇది కనిపించిందా మీకు? అదేంటది? డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్. డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? డక్టస్ ఆర్టీరియోల్స్ దేని మధ్య ఉంది? పల్మనరీ ఆర్టరీకి ప్లస్ అయోటాకి మధ్యలో ఉన్నదేంటి? డక్టస్ ఆర్టీరియోస్. మరి డక్టస్ వీనస్ దేని మధ్యలో ఉంది? అంబ్లికల్ వెయిన్ ప్లస్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. ఏముంది? డక్టస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ప్లస్ అయోటా. ఏముంది? డక్టస్. రెండు ఏట్రియం కి మధ్యన, ఏట్రియల్ సెప్టానికి మధ్యన, ఏట్రియం సెప్టానికి మధ్యన ఓపెనింగ్ ఏమన్నాం?
foramen blood vessel enter into the fetus. బ్లడ్ వెసిల్ ఏ బ్లడ్ వెసిల్ ఫీటస్ లోపలికి ఎంటర్ అయింది? ఏ బ్లడ్ వెసిల్? అంబ్లికల్ లోపల వచ్చింది అంబ్లికల్ వెయిన్. బయటికి పోయేది అంబ్లికల్ ఆర్టరీస్. ఏంటి ఇప్పుడు ఇదైతే అర్థమైందా? ఇగో ఎక్కడ దాకా వచ్చినావు అంటే అయోటా దాకా వచ్చినావు. అయోటా నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోవాలా? ఇప్పుడు నువ్వు అయోటా అంటే కిందికి వెళ్ళిపోవాలి కదా, కిందికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు. ఇగో కిందికి వెళ్ళకూడుతుంది, ఇక నీ పని అయిపోయింది. ఇక హార్ట్ దగ్గర నీ పని అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయి కిందికి వెళ్ళిపో. వచ్చిందా? ఇదేనమ్మా అయోటా, డిసెండింగ్ అయోటా. ఇగో డిసెండింగ్ అయోటా నుంచి 2 పైప్ లైన్ బయటకు వచ్చినాయా? పోతున్నాయా బ్లూ కలర్ లా? వీటిని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అంబ్లికల్ ఆర్టరీ. నాకు నువ్వు ఫ్లో చార్ట్ చెప్పగలుగుతావా? ఫ్లో చార్ట్ చెప్పగలిగినావు అంటే నీ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ అయిపోయింది. సరేనా? ఓన్లీ సర్క్యులేటరీ ఫ్లో చార్టే చెప్పు, వేరేదేం చెప్పు. ఫస్ట్ ప్లాజెంటా నుంచి గీస్తా. ఎక్కడి నుంచి? ప్లాజెంటా నుంచి. టార్గెట్ ఎవడు? ఫీటస్. ఫీటస్ లో పోయి బయటికి రావాలి. అంబ్లికల్ కార్డ్ ఫీటస్ లో పోయి ప్లాజెంటా నుంచి ఓపెన్ అయిన బ్లడ్ వెసిల్ పేరు ఏంటి? ఎందులోకి ఎంటర్ అయింది? బ్రాకెట్ లో లివర్ అంటే వాన్ లివర్, మళ్ళీ మన లివర్ అనుకుంటాం. అవునా కాదా? బ్రాకెట్ లో మళ్ళీ అరే లివర్ ఎందుకు వచ్చిందో అనేసి మళ్ళీ డౌట్. మన లివర్ కాదు, ఫీటస్ లివర్. ఫీటస్ లివర్ లో అంబ్లికల్ వెయిన్ కనెక్షన్ ఎట్లయింది? ఎట్లా కనెక్షన్ అయింది? డక్టస్ ఇది ఎవరితో కనెక్ట్ అయింది? ఇది 1, ఇది 2. మరి మిగతాది ఏం సార్ అంటే మిగతా ఎప్పుడు ఉంటాయి, టెంపరీ కావు. నేను టెంపరీయే మేము తీసుకుంటున్నా. ఇన్ఫీరియర్ అయినాక సచ్చేంత వరకు ఉంటుంది. అది వేరే ఆర్గాన్ కాదు, ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ ఆర్గాన్ కాదు, నార్మల్ సర్క్యులేషన్ ఆర్గాన్. ఇన్ఫీరియర్ వీనాకేవా దేంట్లో పోయింది? హార్ట్ లో ఎక్కడ? రైట్. రైట్ ఏట్రియాన్ కి లెఫ్ట్ ఏట్రియాన్ కి మధ్యన ఉన్న ఏమంటాము? ఇది ఖాళీ సెప్టల్ ఓపెనింగ్. ఇది మన పైప్ లైనా? foramen oval is a blood vessel. It's a septal opening. Septal. Is it very clear? ఈ నెంబర్ ఎంత? ఇది నెంబర్ ఎంత? పైకి వెళ్తున్నా నేను, గ్యాప్ లేదనేసి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడమ్మా అంటే సమ్ అమౌంట్ రైట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియానికి వెళ్తాయి. మిగతా సమ్ అమౌంట్
సమ్ అమౌంట్ ఇటు నుంచి ఇటు పోయినాయి. మిగతా సమ్ అమౌంట్ గురించి చెప్తున్నా నేను. మిగతా సమ్ అమౌంట్ రైట్ వెంట్రికిల్ ఎక్కడికి, రైట్ వెంట్రికిల్, రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి, పల్మనరీ, పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి, పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి అయోటా మధ్యన ఉన్న ఆ లైన్ పేరు డక్టస్ ఇదొక తుంప. రెండే తుంపలు యూజ్ చేసిన, ఒకటేమో హోలు, రెండేమో తుంపలు. ఇంకేమైనా యూజ్ చేసిన నేను ఫీటర్ సర్క్యులేషన్ లా? రెండు తుకడాలు ఒక హోలే యూజ్ చేసిన, మిగతాది ఏమి యూజ్ చేయలే. అయిపోయినా ఇది. అయోటా నుంచి డిసెండింగ్ అయోటా, అంతే కదా. మరి కిందికి వస్తే ఏటా అమ్మా ఇది? ఇక వస్తున్నా కిందికి చూడు, ఇది ఏటా డిసెండింగ్ అయోటా నుంచి లాస్ట్ గా వచ్చింది ఏందమ్మా అంటే, ఈ నుంచి రెండు రిజెక్ట్ అవుతాయి. అదేందమ్మా అంటే టూ అంబ్లికల్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్, వెరీ సింపుల్ అండ్ క్లియర్. మా అడ్మిన్ రమ్మని. ఇక్కడ గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే, గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే 80% కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆక్సిజన్ ఏమో అంబ్లికల్ వెయిన్ లో ఉంటది. ఎంత పర్సెంటేజ్? ఈవెన్ బయటికి వెళ్ళే అంబ్లికల్ ఆర్టరీస్ లో కూడా 60% ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటది. అర్థమైందా? మొత్తం ఫిల్టర్ చేయడానికి మన ఫిల్టర్ బెడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇట్లా వస్తాయి వాటర్, ఇట్లా వస్తాయి, ఇట్లా పోతాయి. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? 80% ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ దేంట్లో ఉంటది? అంబ్లికల్ వెయిన్. మళ్ళీ బయటికి వెళ్తుంది కదా, బయటికి వెళ్ళేది అంబ్లికల్ ఆర్టరీస్. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటది అంటే 60%. 80% ఏమో వెయిన్ లా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? మనం చిన్నప్పుడు పాఠాల లోపలికి వస్తే ఆక్సిజనేటెడ్, బయటికి వెళ్తే డీఆక్సిజనేటెడ్. కానీ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ అట్లా కాదు. లోపలికి వచ్చినప్పుడు 80% ఆక్సిజనేటెడ్, బయటికి పోయేటప్పుడు కూడా 60% ఆక్సిజనేటెడ్. ఈ విషయం మీకు తెలుసా? పీల్చే గాలిలో 21% ఆక్సిజన్ ఉంటే వదిలేసే గాలిలో 16% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. అయిందా మీకు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? అనడమే కాలేదా? రైట్. సో ఇది కథ, అది తర్వాత చెప్తాను. కానీ లివర్ హ్యాస్ ఎనీ రోల్ ఫర్ ద డీటాక్సిఫికేషన్ అని దాన్ని పెట్టింది, అదే డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్. కాకపోతే గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే దీంట్లో డీటాక్సిఫికేషన్ అవ్వడానికి మెటీరియల్ ని రానియదు. డీటాక్సిఫికేషన్ చేసేది ఎవరంటే ప్లాజెంటా. ఇక్కడ ఏ రోల్ అయినా ప్లే చేసేది ఎవరమ్మా అంటే ప్లాజెంటానే అన్ని రోజు ప్లే చేస్తుంది. ఆ తర్వాత అది ప్లాజెంటాని క్రాస్ చేసి లోపలికి వచ్చిందంటే లోపల అన్ని పిల్లకాయలు. నో మెచ్యూర్డ్ ఆర్గాన్ అండి. లివర్ మెచ్యూర్ కాదు, లంగ్ మెచ్యూర్ కాదు, హార్ట్ మెచ్యూర్ కాదు. అసలు ఏ ఆర్గాను సొంతంగా పనిచేయవు. పంపు చేస్తుంది గుండె, గుండె పంపు చేస్తుంది, అదొకటే నిజం. కొన్ని రోజుల తర్వాత కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, అది కూడా నిజం. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్? మిగతా అన్ని అపరిపక్వత, నాట్ మెచ్యూర్డ్, నాట్ మెచ్యూర్డ్. అన్ని మెచ్యూర్డ్ అయిపోయినాయి అనుకో, ఇక అమ్మతో పనే ఉంది, ప్లాజెంటాతో పనే ఉంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అమ్మ అవసరం లే, ప్లాజెంటా అవసరం లే. అజయ్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అవుట్ సైడ్ ద ఆఫ్టర్ అమ్మ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత లివర్ ప్లే ద డీటాక్సిఫికేషన్ రోల్. ఇన్సైడ్ లివర్ నాట్ ప్లే ఎనీ రోల్.
No much role by the liver because of liver is not matured. Clear? Huh? Liver? సరే ఇదైతే సర్క్యులేషన్ అయిపోయిందా? ఇక నేను దారిలో క్లోజ్ చెప్తున్నా, ఇక మొత్తం మూసేద్దాం. ఇక బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అన్ని మూసుకోవాలా అట్నే ఉండాలా? అరే బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అన్ని మూసుకోవాలా అట్నే ఉండాలా? ఏమేమి మూసుకోవాలంటే అన్ని మూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 4 గొట్టాలు టెంపరీ అవి అవన్నీ మూసుకెళ్ళాలి. మూసుకెళ్ళేటప్పుడు వాట్ ఈస్ అనాటమికల్ క్లోజర్ అంటాం అండ్ ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లోజర్ ఎన్ని టైప్స్? Closure, 2 types. Two closure. One is anatomical closure. Anatomical closure. Anatomical గా క్లోజ్ అవుతాయి. ఇంకోటి ఏంటమ్మా అంటే ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. అనాటమికల్ క్లోజర్ కొంచెం లేట్గా అవుతుంది. నేనేమన్నా చెప్తున్నానా? అనాటమికల్ క్లోజర్ లేట్గా అవుతుంది. ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్ పుట్టంగానే బంద్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ క్లోజర్ ఇది. వాట్ ఈస్ ఇమీడియట్ క్లోజర్? ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. దీన్ని టెంపరీ క్లోజర్ అంటాం. ఇమీడియట్ క్లోజర్ ఇంకో పేరు టెంపరీ క్లోజర్. టెంపరీ క్లోజర్ అది ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్ ఆఫ్ డక్ట్స్. అంటే మేము మాట్లాడుకున్నాం కదా డక్ట్స్ ఏంటి? డక్టస్ ఆర్టీరియోస్, డక్టస్ వీనస్, ఇన్ఫీరియల్ వీనా కేవా, అంబ్లికల్ వెయిన్, అంబ్లికల్ ఆర్టరీస్, ఫొరామిన్ ఓవల్. ఇవన్నీ బంద్ అవ్వాలా లేదా? అన్ని బంద్ అవుతాయి. ఎప్పుడు? ఇమీడియట్ 1 వీక్. వితిన్ 1 వీక్. వితిన్ అనాటమికల్ క్లోజర్ కి ఇంకొక పేరే పర్మనెంట్ క్లోజ్. పర్మనెంట్ క్లోజర్ అంటారు ఇది. ఆ దారులని ఆ గొట్టాలని మూసుకోవడాన్ని పర్మనెంట్ క్లోజర్. పర్మనెంట్ క్లోజర్ అవ్వడానికి కనీసం 1 to 3 months పడుతుంది. హౌ మెనీ డేస్? 1 to 3 months. కాకపోతే దీంట్లో ఇంకో గమ్మతైన విషయం ఏందమ్మా అంటే ఫొరామిన్ ఓవల్ ఉందా? ఏంటి? ఫొరామిన్ ఓవల్. ఇది అనాటమికల్ క్లోజ్ కావడానికి 1 year పడుతుంది కొన్నిసార్లు. నేను చెప్పింది ఏమైనా అర్థమైందా? ఫిజియలాజికల్ గా క్లోజ్ అవుతుంది అంటే టెంపరీగా బంద్ అవుతుంది. అనాటమికల్ గా అది బంద్ కావాలంటే, అనాటమికల్ అంటే ఇంకోసారిగా ఓపెన్ అయ్యేదిలే. నీకు అర్థమైందా? ప్రస్తుతానికి ఫుట్బాల్ వేస్తున్నావు అమ్మా, ప్రస్తుతానికి టెంపరీ ఏమంటారు డమ్మీ. పైపుకి ఏం చేస్తావు? కొన్ని రోజులకి ఏం చేస్తావు? కొన్ని రోజుల వరకే డమ్మీ. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు? డమ్మీని తీసేసి ఇంకెప్పుడు ఇది ఓపెన్ కాకూడదు అనేసి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చేస్తావా లేదా? డమ్మీ గురించి ఫిజియలాజికల్ క్లోజర్. డమ్మీ కొన్ని రోజుల వరకు. కొన్ని రోజులు అంటే ఎన్ని? 1 week. 1 week ఏంటంటే ఇమీడియట్ ఆర్ టెంపరీ క్లోజర్. రైట్? సో ఇక్కడ అనాటమికల్ క్లోజర్ 1 to. అదే ఇది కనుక ఏది? ఫొరామిన్ ఓవల్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? 1 year. ఏమని పడుతుంది? 1 year. అమ్మా కొన్ని కంజెంటల్ కండిషన్ లో మాత్రమే ఇది 1.5 year ఉంటుంది, 18 months. ఓన్లీ సమ్ కంజెంటల్ కండిషన్స్. కొన్ని కంజెంటల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫొరామిన్ ఓవల్ బంద్ కాదు, అది క్లోజ్ అవ్వడానికి తెలిసి 1.5 year. 1.5 year తర్వాత కూడా క్లోజ్ కాలేదు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సర్జికల్ కరెక్షన్. ఏం చేస్తారు? సర్జికల్ కరెక్షన్. నార్మల్ కండిషన్ లో కాదండి. some abnormal condition it take 1.5 year, 18 months. Normally anatomical closure is 1 year. Anatomical closure is 1 year. Only some congenital problem it take 18 months. Even not to close, go to the surgical correction. 1.5 year తర్వాత కూడా అది క్లోజ్ కాలేదంటే ఏ కరెక్షన్ కి వెళ్తారంటే, then if you have to go with the next
ఇప్పుడు ఏవి ఎట్లా మారిపోతాయి, రైట్? ఏవి ఎట్లా మారిపోతాయి? ఇందాక ఇవి మారిపోవాలి కదా, ఏది తుకుడాలన్నీ ఏమేమి అవుతాయి? ఇక్కడ చూడు, మరొకసారి చెప్పు. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్తుందా? వెళ్తుంది అమ్మా. ఇది ఎలాగైనా డైవర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడు, లెన్స్ మీద బడన్ పడకుండా, లెన్స్ దగ్గర ఫిల్టరేషనే లేదు. నార్మల్ గా దీని స్టైలే. స్టైల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడు, ఎక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి యాక్చువల్ గా ఇది బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళట్లే. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీస్ లోకి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఎక్కడి నుంచి? లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి వచ్చింది కదా, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ కి వచ్చింది. లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి అదే దాకా పోయింది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి అయోటా. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? అంటే సగం ఏమో అయోటాలో ఇట్లా కలిసింది, సగం ఏమో ఇందా చెప్పినగా పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి డైరెక్ట్ అయోటా. సగం నీళ్ళేమో అట్లా కలిసినాయి, సగం నీళ్ళేమో చక్కదారిలోనే కలిసినాయి. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్? దట్ ఈస్ ద జంక్షన్. ఓకే, ఎక్కడున్నా నేను? లిగమెంట్స్. అమ్మా, ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ మొత్తం బంద్ అయిన తర్వాత, బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ పైపులన్నీ డమ్మీలు అయిపోతాయి. అంటే పైపులన్నీ ఏమైతాయి? బంద్ అవుతాయి. ఇందాక డమ్మీస్ అని చెప్పిన కదా, టెంపరీ క్లోజ్. ఏమైతాయి? బంద్ అవుతాయి. అమ్మ, ఈ బండింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బంద్ అయ్యేది అంబ్లికల్ వెయిన్, అదే కదా? ఫస్ట్ వెయిన్ ఏందమ్మా? తొందర రండి. అంబ్లికల్ వెయిన్. అంబ్లికల్ వెయిన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏందమ్మా అంటే దిస్ చేంజింగ్ ఆస్ ఏ లిగమెంట్ ఆఫ్ టారిస్. ఏంటమ్మా? లిగమెంట్ టారిస్. అంబ్లికల్ వెయిన్ ఏమైతుంది? లిగమెంట్ టారిస్. లిగమెంటెడ్ అన్ని లిగమెంట్లు అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకో. అంబ్లికల్ వెయిన్ ఏమైతుంది? లిగమెంట్ టారిస్. ఇగో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది అంబ్లికస్రా కనిపిస్తుంది. అది లిగమెంట్ టారిస్ గా మారిపోతుంది అది దారి బంద్ అయిన తర్వాత. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు అడుగుతాడు.